салом бинандагони телевизиони варзиш, гурӯҳи эҷоди мо ҳамоно дар хатар аст ва имрӯз оғози бозиҳои даври охири гурӯҳӣ дар ин ҷо ба вуҷуд меояд ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо дастаи Лубнон қувва меозмӯяд. Дар ин гурӯҳ ҳамчунин дастаи Қатар ҳам бо Чин қувва хоҳад озмуд. Хуб, аз натиҷаи ин бозӣ чиро мо нигарон ҳастем? Танҳо ҳаминро мегӯем, ки бисёр ҳам таваҷҷӯҳ ба ин бозӣ хеле зиёд аст ва ин ҷо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳам ҳузур доштанд ва субҳи имрӯз бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз наздик вохӯрӣ анҷом доданд ва таби ҳама боридааст ба хотири он ки ин ҷо пешвои миллат бо мо ҳастанд ва ман фикр мекунам, ки ин ҳам як рӯҳияи дуборае мебахшад ба футболбозони мо, ки дар майдон хеле хуб ҳунарнамоӣ кунанд ва таби мову шумо мухлисонро шод гаронанд. Ҳарчанд ғалаба надорем, як имтиёз дорем, аммо дар бозии имрӯза ҳатман ба мо ғалаба дар кор аст, зеро ки аз натиҷаи дигар гурӯҳҳо маълум мешавад, ки танҳо мо метавонем дар сурати ғалаба кардан ба даври дигар равем, вале ду имтиёз ҳам метавонад ба даври дигар барад, вале аз натиҷаи бозиҳои дигар дар гурӯҳҳо ҳам бастагӣ дорад. ин ҷо мо дар маркази эъломияи бозиҳои ҷоми Осиё 2023 қарор дорем. ин ҷо чанд мусоҳибаи ман анҷом додам, ки ҳоло мехоҳам шумо онро ба бинандагони азизамон нишон диҳед. Бобаки Козимиён ҳастанд аз Садоисимои Эрон, он кас хабаргузори International ҳастанд ва мехостам имрӯз аввалан шуморо табрик гӯям, ки дастаи мунтахаби Эрон аллакай суъуд кард ба даври бозиҳои минбаъда, аммо дастаи мунтахаби Тоҷикистон имрӯз бозӣ дорад бо Лубнон. шумо чӣ фикр доред, ки ин бозии мо чӣ гуна мешавад؟ منم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که همه فارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستن روزهای بسیار خوبی رو داشته باشن، سرشار از سلامتی که بالاترین نعمت الهیه. و اینکه خب تیم ملی ایران هم خب بازیکناش بازیکنانی هستن که چون تو کشورهای خارجی دارن بازی میکنن، به اصطلاح لژیونر هستن، دست کادر فنی و مربیان تیم ملی رو باز گذاشته و بازی البته بازی سخته، یعنی هر تیمی که اینجا هست، تاجیکستان، ویتنام، هنگ کنگ، امارات، عربستان، ژاپن، ایران، تمام 24 کشوری که اینجا هستن اومدن برای مردم کشورشون بجنگن در زمین مسابقه، هیچ کسی کم نمیذاره. ولی خب روی کاغذ یه سری تیم ها قدرتر هستن، بازیکناشون با تجربه تر هستن، یه سری تیم ها به هر حال تجربه اولشونه، ولی تو همین تجربه اولم خیلی از تیم ها خوب نتیجه گرفتن، یعنی نشون دادن که در آینده حرفای زیادی برای گفتن دارن. یکیش خود تیم ملی تاجیکستانه و قطعا این رقابت ها در کنار اون هیجانی که تو زمین مسابقه داره روی سکوها باعث دوستی بین ملت ها و کشورها میشه، به ویژه در آسیا که غالبا فرهنگاشون به هم نزدیکه، فرهنگ کهنی دارن، فرهنگ قدیمی دارن. ولی خب فوتبال هست و یه تیم برنده میشه، یک تیم بازنده میشه، اما بعد از پایان مسابقه همه از دیدن اون، مهم اینه که همه از دیدن اون فوتبال لذت برده باشن. دیروز دستای منتخب قرقیزستان از دستای عربستان سعودی با حساب 2-0 شکست خورد و همچنین دو نفر بازیگران این دسته از میدان رانده شدند. بختیار خضرعلیев روزنامه‌نگار قرقیزستانی در رأس من است و پیش از همه این вчера ваши проиграли, жалко, что две красные карточки еще. Сегодня играет Таджикистан, уже начинается третий тур, последний. Как ты думаешь, мы можем обыграть Ливан? Думаю, да. Почему? Во-первых, против Китая Таджикистан показал очень хорошую игру. И во втором туре против Катара, хозяев, Таджикистан все время атаковал, и вам тоже помешала красная карточка. Скорее всего, сегодня Таджикистан выйдет в следующий этап. Это не просто не комплимент, а это реальность, потому что у вас есть командная игра, дух, у ребят характер, и я вам желаю удачи. А как обстоят дела у киргизстанцев? У Кыргызстана, так как многие команды сейчас сыграли ничью, у всех по одной очке, если мы выиграем Оман, то у нас тоже появится шанс выйти на следующий этап. خب کمال‌الدین علیموف روزنامه‌نگاری ازبکستانی اینجا حضور دارند، سالهای زیاد در تلویزیون کار کردند. خب خودشون هم حالا در علاوه‌دگی باز یک شبکه اطلاعاتی ورزشی و فوتبالی دارند، با اون کس هم صحبت می‌شویم. کمال‌الدین уже Узбекистан вышел в следующий круг. Я думаю, что только осталось Таджикистан и Кыргызстан, и Центральная Азия, Иран тоже вышел. Сегодня мы играем с Ливаном. Какое впечатление, можем ли обыграть Ливан? Да, 100% я уверен, что в сегодняшней игре Джастин Бен Хамати
сборная Таджикистана пройдет, выиграет сборная Ливана и в своем историческом чемпионате Азии выйдет в плей-офф. Первый чемпионат участия и первый выход в плей-офф это будет исторический момент для таджикского футбола, и мы будем очень будем болеть именно на стадионе вместе с нашими соседями. И дай бог сегодня победа будет за таджикской сборной. И я вот посмотрел игру против Китая, против Катара. Замечательно сыграли футболисты, от души все на 200% играли. Хороший результат для первой части. И дай бог сегодня будет победа за нашими соседями. Удачи вам, и мы будем вместе с болельщиками из Таджикистана и с вами, коллегами, именно на стадионе болеть за вашу сборную. Удачи. Спасибо. Муслими мо яке аз коршиносони давлати Амирати Муттаҳидаи Араб хуб ҷаноби Муҳаммад Ал-Ҳутӣ ҳастанд ва ман аз он кас мепурсам ки дар бораи бозӣ баъди дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Лубнон чие доранд. ما هو رأيك عن مباراة تاجيكستان ولبنان في الدورة السادسة من هذه المباراة؟ أول شيء شكرا لك علاء الدين أنت وفريق العمل. متشکرم که شما با من صحبت انجام میدهید. در حقیقت دسته منتخب تاجیکستان در این بازی‌ها یکی از دسته‌های بهترین بود. اگر گویم که این بازی سوم است و در حقیقت برای هر دو دسته نهایت مهم میباشد. هر دو دسته کوشش میکنند که بازی زیبا نشان دهند، اما به فکر من هر دو دسته از قسمت دفاعی بازی میکنند و نمیخواهند که از دروازهشون توپی بگیرند. از این رو یک بازی پوشیده خواهد بود در واخوری برای دسته‌های منتخب تاجیکستان و لبنان. ولی هر کسی که کوشش میکند او به موفقیت نائل میشود. سوال: کدام دسته میتواند امسال در بازی‌های جام آسیا صاحب عنوان قهرمانی شود؟ البته دسته‌ها خیلی زیاد هستند. دسته‌های ژاپن هرچند از دسته عراق مغلوب شد، ولی این دسته رقم یک است که میتواند عنوان چمپیونی را به دست آورد. از جمله دسته‌های منتخب استرالیا، کره جنوبی، عربستان سعودی، عراق هم با ایران میتوانند در این راه در به دست آوردن عنوان قهرمانی مبارزه سختی داشته باشند. باخت ژاپن از عراق این معنای آن را ندارد که دسته ژاپن ضعیف است و سست، اما این دسته حالا خود را نشان نداده است. تشکر. شخصية كبيرة جدا، حتى وإن تعثر في مباراة ممكن يرجع في أي لحظة، وتشاهد شخصية المنتخب الياباني من جديد. درود به شما دوستان گرامی. اینک همه ورزشگاه قطر مثل خانه تلویزیونی ورزش شدن که آنجا ما حضور داریم و امروز هم در این استودیو گویم، یعنی بیرون از ورزشگاه اسد قطر با نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان دلشاد جورزاده واخوردیم و اینجا از اون کس با چند سوال ما جواب میگیریم. خوش اومدید به اینجا استودیوی ما و پیش از همه میخواستم که نظر شما رو در بازی امروزه که با لبنان هست بفهمم. واخوری تقدیر ساز. تشکر زیاد. پیش از همه سلام به همه مخلصان فوتبال، سلام به دوشنبه از شهر دوحه قطر. یک فضای ایدانه، فضای خوب، فضای ورزشی من باوری دارم که نه فقط من، همه مخلصان، پیش از همه خودی بازیگران ما با خاطر غلبه اومدیم، چون تحلیلان نشون میداد، خواهش بازیگران و اتمسفر امروز دسته نشون میداد که ما تنها غلبه را انتظار هستیم. البته ما یک باوری الهی این است که به همگان علاقه معلوم است که این صبح سحر صبح امروز محترم پیشوای معظم ملت جناب علی با فوتبال بازان ملاقات کردند، صحبت کردند، یک قوه الهی دادن به ما و ما فکر داریم و حق داریم فکر کردن که ما امروز غلبه رو به دست میاریم. البته دسته لبنان نیز مثل دیگر دسته به قوت نیست. در عموما در جام آسیا دسته به قوت نیستند، همه با خاطر غلبه آمدگی است فوتبال نشون میداد. و اما امروز تمام مخلصان مثل که جناب علی گفتن، نه فقط 10 میلیون، تمام تاجیکان دنیا که زیاده از 50-60 میلیون هستند میپرسند که در ورزش چی گپ است، در فوتبال چی گپ است و چی میشود. و البته فدراسیون فوتبال مملکت امید دارد با روبری محترم رستم علی، روبری فدراسیون امید دارد که غلبه شود. تشکر زیاد. ما کمی خفا موندیم که در اون جوامعی که شما داشتید اشتراک نکردیم، ولی گپی از هم سمیه که اول شما ما 10 میلیون هستیم. ما چی گپی دیگری بود که به فوتبال بازان روی تازه میبخشه؟
ҳама гапҳо бисёр фоидаовар буд. Ман фикр мекунам гапҳое ки имрӯз гуфтанд на фақат барои бозии имрӯза буд, балки дар тамоми ҳаёти худамон метавонам ин гапҳоро ҳамчун васияту насиҳат истифода барем, чунки гап дар бораи на фақат варзиши футбол меравад, гап дар бораи муттаҳидӣ ки футбол худаш ва миллата муттаҳид месозад. Бисёр дар бораи ҳаёту муборизаву танқисиву пешравию ва дар маҷмӯъ агар гап занем гуфтанд ки Тоҷикистон фақат ба пеш. خب اون قسم میاد داشتن که ما امروز غلبه بکنیم. албатта мо имрӯз ғалаба мегирем ба хотири президент ва миллати Тоҷикистон. در حقیقت اومدن جناب اولی با قطر در دوره‌ای که بازی‌های جام آسیا 2023 میگذرد این یک روی توانایی نو میبخشد، نه تنها با اونها، با همه ما مخلصان تاجیکستان که اینجا حالا جمع آمدند و هرچند کم هستند ولی ما کوشش میکنیم که امروز دسته منتخب تاجیکستان رو معرفی خوب کنیم و اونها توانند غلبه کنند و به دور بازی‌های 16 یک نهایی برویند. تشکر با شما. Тоҷикистон фақат ба пеш. سلامت باشید. رحمت. سلامت باشید.